वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे महान पावन पवित्र बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की परम पवित्र हजूरी दे अंदर पिछले पहर के समय के सजे हुए दीवाना हाजरियां भर रहे हर जा सरवण करके लाहा प्राप्त कर रहे गुरु का खास स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी साहिबां दी रहमत दा सदका सतगुरां दे पवित्र इतिहास की कथा नूं आपां सुन सुना रहे हाँ। आप जी ने कल श्रवण किया है प्रसंग भी जो कविराज चूड़ामणि श्रोमणी कवि भाई संतोख सिंह जी ने दसां पातशाहियां दा इतिहास छंदाबंदी दे विच कहा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की कथा परंत हुण गुरु कलगीधर साहब की कथा प्रारंभ हुई है। सूरज का प्रकार लैके जिवें सूरज का प्रकाश होंदा उस तरह गुरां दे प्रताप रूपी सूरज नूं इह पावन ग्रंथ दे विच 6 रुतां 2 ऐन 12 रासां दे राही वंड करके कीता है। इतिहास का कथन 12 रासां की समाप्ति तो पहली रुत 6 रुतां चों आरंभ हुई जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज की पवित्र कथा है। अकाल पुरख दा गुरु नानक साहब वालों कीता मंगल गुरु गोबिंद सिंह साहब वालों कीता मंगल कीता फिर श्री साहब नूं मनाया दसां गुरां दे चरणां ते नमस्कार कीती सिख संगतां अगे भुल चुक दी मुआफ़ी मंगी बेनती कीती भी कारज रास होण समुचे खालसा पंथ अगे हथ जोड़ वार वार अरजाइयां कीतियां भी जिहड़े नाम जपण वाले नितनेम करन वाले अमृत वेले उठण वाले गुरसिख ने उन्हां दे चरणां ते मेरी कवि दी नमस्कार होवे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सब भगती मुक्ति ज्ञान दे पढ़ारे ब्रह्म ज्ञान देण हाले कह के वड़ियाया है। गुरु कलगीधर महाराज साहिब जी का चरित्र कहा है भी कैसे गुरु साहिब वीर रसी ते सब नूं निहाल करन वाले हैं। अपने विद्या दाते उस्ताद नूं नमस्कार कीती है माता पिता नूं नमस्कार कीती है ते नाल ही बेनती कीती भाई संतोख सिंह जी ने भी कथा सुन करन वालिओ मेरियां भुलां ना चतारिओ गुण महिमा गुरु दी जान के ग्रहण करिओ ते गलतियां माफ़ करिओ। इवें पहला अध्याय आपां सरवण कीता जिहदे विच बेनतियां ते महिमा मंडन कीता है। अज इस तो अगे दूसरा प्रसंग जिहदे विच गुरगद्दी लैके जिहड़ा सिख जिवें आनंदपुर पहुंचिया गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह कोल जिवें भाई जैता जी शीश लैके कीरतपुर साहब पहुंचे जिवें सतगुरु महाराज साहब जी दे नाल जो कोई बचन बिलास जो गुरां ने तुरकां दे नाल कीते वो सारा प्रसंग गुरु कलगीधर महाराज ते माता नानकी गुजरी नूं सिख सुनावेगा। ये कथा अज दे आपां समय च सरवण करांगे। आओ साहिबे कमाल शमशेरे बहादुर अमृत के दाते पंथ दे वाली धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज नीले दे शाह सवार दे चरण कमलों का ध्यान धारीए। घोड़े दे सवार ने नीला घोड़ा है हाथ विच बाज है शीश ते कलगी कमर कसा श्री साहब गात्रे है पत्था तीरां दा मोढे ते है ऐसा जो त्यार पुर त्यार स्वरूप है गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज का। वो घोड़े ते चढ़े चढ़ाए स्वरूप नूं अपने हिरदे दे विच वसा के
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਪਠਿਓ ਭੇਟ ਕੋ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਭੇਟਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਵਈਆ ਸੰਦ ਪੈਸੋ ਪੰਚੋ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਸੁੰਦਰ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰ ਕੇ 49 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਹਿ ਸਮਝਾਇਆ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, 1 ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਹਿਤ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ 53ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਭਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤਿਉ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਲਲੇਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਤੀਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 3 ਪਰਕੰਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ 1 ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਪ ਦੇਵੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਕਈ ਵਿਧੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਆਪ 5 ਪੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਵੀਂ। ਲੈ ਕਰ ਪੰਥ ਦੇਖੇ ਪਰਸਥਾਨਿਓ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 5 ਪੈਸੇ ਲਲੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਤੇਰਿਓ ਨਾ ਕਿਸ ਥਲ ਥਕਤ ਨ ਸੋਏ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸਿਅੰਦਨ ਅਸਵਾਰੀ। ਥਕਾਵਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਵੀ ਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਚਿਤ ਉਤਸਾਹ ਸੂਤ ਤਬ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨੋ ਵੀ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ, ਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣ ਹਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਥੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਥਵਾਹੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ 5 ਪੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਥਵਾਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੋ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਕੁਸਲ ਕਹਿਤ ਬੂਝੇ ਨਰ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰਸਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੱਸ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਆਇਓ ਤਿਸ ਸਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਖ ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨੇ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਆਇਓ ਤਿਸ ਸਿਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ 10:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਸਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਜਗਤ ਸਮਸਤ ਸੋ ਬਰਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਜਗਤ ਸਮਸਤ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਸਮਸਤ ਸੋ ਵਰਤੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਸਭ ਚਿਤ ਮਹਿ ਬਿਦ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਕਈ ਸੌ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਮਸੰਦ ਬਲਿੰਦ ਚਿਤ ਜੋਤ। ਐਸੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਘੇਰਾ ਘੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਜਹਾਂ ਦਿਸ ਮਹਿ ਤਿਮ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂ ਆਈ ਤੇ ਚੌਂ ਦਿਸ ਮਹਿ ਤਿਮ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਸੰਦ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿਤ ਰਹਿਤ ਸਮੀਪ ਕਦੀਮੀ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਸੰਦ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿਤ ਨਏ ਦਰ ਸਿਹਤ ਆਏ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਫਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਗਰ ਕਰਤ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਦ ਸਿਨ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਖ ਉਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਵਾਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਭ ਜਾਣਨਹਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਲਖੀ ਨਮੋ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕੱਲਾ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਪੈਸੇ ਆਗੇ ਸਭ ਦੇਖ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਲੇ ਸੀ ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਝੋਰੀ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਬੰਧਨ ਸਿੱਖ ਕੀਨਸ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਰ ਬਿੰਦਨ ਸੀਸ ਟਕਾਏ। ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਸਰਬ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਭਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਚਹ ਦਿਸ ਮੁਖ ਫੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਇਸ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬੈਠਿਓ ਸਨਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰ। ਸਨਮੁਖ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਧ ਬੂਝੀ ਸਭ ਲਗਿਓ ਸੁਨਾਵਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਰ ਦੱਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਕੇਸਵਰ ਕੇ ਖੋਟ ਵਡੇਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੋਟ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਰਤ ਕਠਨਤਾ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨਤਾਈ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੇਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਨਹਿ ਕੁਛ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਲੇਰ। ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨਤਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਲੇਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਠਿਨਤਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ 6.5 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਪਿੰਜਰਾ 5.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੁਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਲੇਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਇੱਕ ਸਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਇੱਕ ਸਮ ਨਿਤ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਸਮ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਥਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਖਿਰੇ ਅਰਬਿੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਠੇ ਨਰੰਗਾ ਕੁਮਤ ਮਲਾਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਠੇ ਨਰੰਗਾ ਕੁਮਤ ਮੁਲਾਣੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ। ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਮਰਾਵ ਬਿਲਿੰਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਮਰਾਵ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰੋ, ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਛ ਕਰਹੁ ਦਿਖਾਵਨ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਵੋ। ਕਹਿ ਤਜ ਦੇਹੋ ਧਰਮ ਜੋ ਹਿੰਦ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸਰਬ ਸਰੋਮਨ ਸਰਾਜ ਆਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਵਧੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਮਾਨਹਿ ਬਰਿੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਮਾਨਹਿ ਬਰਿੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦਵੇਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਦਿ ਜਿਤਕ ਜਗ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਲਾਣੇ ਤੇ ਉਮਰਾਵ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੁਮਰੀ ਦਿਸ ਦੇਖਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਫੇਰ ਨਾ ਫੇਰੇ ਕਿਸੂ ਦੇਸ ਮਹਿ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੀਨ ਮਜਮ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਹੈ ਕਹਿਓ ਤੁਰਕ ਜਗ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਮ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਨਾ ਜੇ ਆਤ ਰੁਚ ਤੇ ਕਰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਨ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ ਕਰੋ। ਇਮ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਨਾ ਜੇ ਅਤ ਰੁਚ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਿੱਤ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਮਤ ਕਰੋ ਸਾਹੋ ਕਹਿ ਜੋਏ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਮਤ ਵਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਹੁ ਕਰੀ ਅਦਕ ਹੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਮ ਭਾਖੀ ਦੇਖ ਰਾਵਤ ਸੋਏ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਰਬ ਬਰਿੰਦ ਹਜਰਤ ਨੇ ਦੀਨਸ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਿਰ 13,000 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਮਾਰਤਬਾ ਪਾਇਓ ਤਾਹੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਮਰਾਤਬਾ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਵਧਿਓ ਸਮਾਜ ਸੁਜਸ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸੋ ਸਾਹ ਕੇ ਦੇਸਨ ਮਹਿ ਤੁਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਜਿਤ ਦਿਸ ਚੱਲ ਜਾਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੇ ਤਿਸ ਕੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੇ ਤਿਸ ਕੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਣੇ ਕਾਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵੇਖੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਇਹੋ ਅਜਮਤ ਨਹਿ ਜੇ ਨਾਹੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਮੂਰਖ ਚਵਗਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਚਵਗੱਤਾ। ਉਹ ਮਲਾਣਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਚਵਗੱਤੇ ਗੋਦ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਪੱਤਾ ਮੱਤਾ ਮੰਦ। ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਪੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਭੈੜਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਕੋ ਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੱਤਾ ਮੰਦ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚਤਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਰੱਤਾ ਹੋਏ ਬਿਨ ਸੱਤਾ। ਦੁਰਮਤ ਰੱਤਾ ਦੁਰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਮਲਾਣਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਹੂਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੱਤਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇਜ ਬਲੰਦ। ਹੁੱਤਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇਜ ਬਲੰਦ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਜ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ।
ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਚਖ ਮਾਰਤ ਤੱਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਮੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਝਖਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਾਣਿਓ ਮਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝਖਾ ਮਾਰਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਏ ਕਰ ਮੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਸਾਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਵੇਂ ਸਾਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਨਹਿ ਓਵੱਤਾ ਕੱਤਾ ਧੁੰਦ। ਤੇ ਬਨਹਿ ਓਵੱਤਾ ਓਵੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਵੈੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਤਾ ਦੁੰਦ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਖੋਰੂ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਰ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ ਬਾਬਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਖੋਵੇ ਤਿਸ ਨੱਤਾ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਖੋਵੇ ਤਿਸ ਨੱਤਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਾਜ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋ ਲਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖੋਹ ਹੈ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਕੋ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਨੱਤਾ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਪੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹਮਾਂਜੂ ਹਮਾਂਜੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੋ ਪੜਪੋਤਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਉਸ ਪੜਪੋਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਕਹੇ ਕਹਿਰ ਜਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਮੁਲਾਣਿਓ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦਰਵੇਸ਼ਨ ਕ ਐਸ ਨ ਕਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰ ਦਿਖਰਾਵਨ। ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੱਬ ਲੋਕਨ ਕਹਿਆ ਬਤਲਾਜ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਦਕ ਧਰਮ ਤਨ ਧਰੇ ਨ ਸੋਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਕ ਧਰਮ ਧਨ ਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਆ ਉਸ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹਾ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਪਰੇ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਜ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹਾਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਹੀ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਛੱਡਦੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਪ੍ਰੇ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਜ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਰੇ ਮੇਟ ਕੋ ਸਾਕੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਰਕ। ਹਠ ਜੋ ਕਰੇ ਮੂਡ ਮਤ ਪਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਟੂਗਾ। ਹਠ ਜੋ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ
ਉਹ ਮੂੜ ਮਤ ਪਾਜ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਰੁੱਧ ਲਕਠਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਭਾਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕਰ ਦੁਖੇ ਅਦਕ ਔਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮਲਾਣੇ ਉਮਰਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੜੇ ਬਲੇ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੋਨ ਗੁਰ ਮੋਹ ਕਹੋ ਕੀਨ ਆਵਾਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਜਮਾਦਾਰ ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਹੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਅਨੁਕੂਲੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਪਠੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਹੇ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਪਠੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਵਹਿ ਵਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਰੋਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਬੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਦਾਹੂ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੁਝ ਲੈ ਗਇਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਪਾਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਦਰੋਗਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਹਮ ਅਲਪ ਆਰ ਬਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਦਿਨ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਗਮਨੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਗਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਠਹਿਰੋ ਹੋਵੇ ਕੇ ਸਵਦਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਈਸ਼ਵਰ ਅੰਸੇ ਅਰਪਹੁ। ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਪੈਸੇ ਲਲੇਰ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਪ ਦੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਤੇ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰਪ ਦੇ। ਵਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਹਾਨ ਮਹਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾ ਕਾਨ ਤੁਰ ਕਾਨ ਪਰਹਾਨੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਿਨਾ ਕਾਨ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਤੁਰਕਨ ਪਰਹਾਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ। ਸੇਵਕਾਨ ਰਸੋ ਬਲ ਠਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਬਲ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਰ ਗਮਨ ਥਿਰਿਓ ਨ ਮਾਰਗ। ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਪੁਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਸਭਾ ਸਹਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਣ ਕਰ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਗੁਰ ਮਹਿ ਲਿਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਚਰਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਾਨੀ ਕੋਤਕ ਹਨ। ਬੰਦ ਹੱਥ ਬੰਧਨ ਕਰ ਪੁਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਨ ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਗਤ ਲਖੀ ਨ ਜਾਏ ਬੰਦਨ ਕਰ ਪੁਨ 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 ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਲਖ ਗੁਰੂ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਗਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਲਖ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕਰ ਨਮੋ ਸੁਨਾਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਐਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਦੀਰਘ ਸਵਾਸ ਤਪਤ ਅਤ ਸੋਰਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਸਵਾਸ ਲਿਆ, ਛਾਤੀ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਚਲ ਜਲ ਚਲ ਕੇ ਤਤਕਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਗ ਆਇਆ। ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਤ ਸਮਰੱਥ ਜਿਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸੇ। ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਅਤ ਸਮਰੱਥ ਜਿਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਅਵਗਿਆਇ ਤਕ ਵਿਸਾਲ। ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਅਵਗਿਆ ਇਤਕ ਵਿਸਾਲ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਵਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਰੇ ਬਿਨ ਬਿਲਮ ਸਰਬ ਕੁਛ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚਾਹਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਤੁਰ ਕੇਸਰ ਕੇ ਹਸ ਹਾਲ। ਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਚਰਜ ਚਰਿਤਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਚਰਜੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਮ ਕੋ ਬਾਕ ਕਹੇ ਕਿਸ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਵਧ ਔਜ ਕੀ ਅਵਧ ਧੀਰ ਕੀ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਵਧ ਧੀਰ ਕੀ, ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਵਧੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਵਧ ਅਵਗਿਆ ਲਈ ਸਹਾਰ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਗਿਆ ਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਹਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਅਸ ਕਾਰਜ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਹਾਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣ। ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਕੋ ਧਾਰ ਕਰ ਭਾਰ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰ ਲਿਆ, ਝੱਲ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਕਰੋ ਸੋ ਭਲੀ ਤਰਕ ਕੋ ਕਿਮ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਉਦਾਰ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸਮ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ
ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਸਭ ਕੇ ਦਾਤਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਸਵਾਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੇ ਰੁਦਤ ਬਿਰਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਥਾ ਸਸੁਰ ਮੇਰੇ ਗਤ ਕੀਨ, ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਤ ਕੀਤੀ, ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਤਕ। ਅਜਮਤ ਨਹੀਂ ਜਨਾਵਨ ਕੀਨਸ, ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ ਤਨ ਪਰ ਪੀਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਹਾਰ ਲਏ, ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਚੋਂ ਬਾਲਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਨਾ। ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਿਰ ਦੋਸ ਕਨੇਰਾ, ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਕੇ। ਰਾਵੀ ਤੜ ਸਰੀਰ ਤਜ ਦੀਨ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਤਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਥਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਧੀਰਜ ਹੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਗਲ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪਰਦੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੀਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਛੱਡਿਓ ਦੁਪਹਿਰਾ ਦੋਏ ਘਰੀ ਜਬ, ਧਰਿਓ ਦੁਪਹਿਰਾ ਦੋਏ ਘਰੀ ਜਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦਣ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਹੈ, 1732 ਬਿਕਰਮੀ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲਿਆ ਜਦੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਮ ਚਿੰਤਾ ਜਤ ਸੋਕ ਵਿਸਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਨ। ਆਓ ਚੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਰੁਚਰ ਭਰਿਆੰਕ ਤਿਆਗ ਤਤਕਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਏ, ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਘਰ ਪਰ ਫਰਸ਼ ਕਰਿਓ ਤਹ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਿਆ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਸਨ ਠਾਣ ਵੇਖਿਓ ਸਿੱਖ ਜਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਨੀ ਨਿਕਟ ਗਈ ਸੁਧ ਜਬ ਹੂੰ, ਇਹ ਖਬਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਸ ਦੁਖਾ ਦੁਖ ਲਿਓ ਕਰਾਲ, ਨੌ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਗਤ ਜਗ ਗੁਰੂ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਜਾਨੀ ਗਤ ਜਗ ਗੁਰੂ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਵੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗ ਗਏ ਮਨ ਚੀਨ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਤਬ ਧਰਨੀ ਪਰ ਥਿਰ ਸੁਤ ਹੋਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾ ਬੇਖਾਦਰ ਹਿਰਦੈ ਮਹਕੀਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਦੇਖ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਉੱਚੇ ਰੁਦਤ ਸ਼ੋਕ ਮਲ ਲੀਨ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਕੌਣ ਸੰਭਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ। ਆਪ ਅਲੰਬ ਦੁਨੀ ਅਰਦੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਸ਼ੋਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਪਠਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਹਿਤ ਸ਼ੋਕ ਬਿਲਾਪ ਨ ਕੀਜੇ। ਆ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਰਲਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੁਦਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਮਰੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਮਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਰਸ ਜਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਗੁਰ ਕੈ ਨਹਿ ਕਾਏ। ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਤ ਤਨ ਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵ ਨਭ ਮਹਿ ਕਨ ਹੋਏ ਬਿਦਤਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਬਰਖਾ ਸੁਖ ਦੇ ਕਰ ਜਗ ਕੋ। ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਬੱਦਲ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਨ ਤਨ ਗੁਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ ਧਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤੰਤਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕੇ ਬਨੇ ਸਹਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਾਏ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਵਿਖਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੁਭ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਜਗਤ ਲਗਾਏ। ਸੋਹਣੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸੁਭ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮਨੁ ਸੰਦ ਪਰਲੋਕ ਸਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੈ ਸਿੱਖੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਨਾ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਉਚਾਰੋ ਜਨਮ ਸਧਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਲਵੋ। ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰੋ ਜਨ ਸਮਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਸਹਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਭਾਓ, ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲੱਗੋ, ਐਵੇਂ ਰੋਈ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕ ਹਟੇ ਸਭ ਰੋਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਰੋਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਹੋਏ ਤੂਸ਼ਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਧਰਾਏ। ਹੋਏ ਤੂਸ਼ਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਧਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਯੁਗ ਅਸਵਾਰ ਪਠਾਵਨ ਕੀਨੇ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੋ ਅਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ
ਰਾਹ ਦੇ ਜਾਓ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜਾਹੋ ਪਲਾਵਤ ਪੁਨਹ ਹਟਿਆਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੋ। ਕੀਜੇ ਸੁਧ ਤਿਸਤੇ ਸੁਨ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸੇ, ਸਿੱਖ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ ਹਨ ਅਰੂਡੇ। ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਖਵਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾਸਰ ਗਮਨੇ ਇੱਕ ਸਾਮੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਦੇਖਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਲ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਗਏ ਅਵਲੋਕਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰ ਸਿਰ ਬਸਤਰ ਲਪੇਟੇ ਜਾਲ। ਗੁਰ ਸਿਰ ਬਸਤਰ ਲਪੇਟੇ ਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ ਬਹੁਤ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉਠਾਵਣ ਕੀਨਸ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤ ਉਤ ਪੇਖਤ ਸਤਰਾਸ ਵਿਸਾਲ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਦੇ ਵੀ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਕੀਨ ਚਨਾਰ ਮਿਲੇ ਘਰ ਬੰਧਨ। ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹੋ ਸੁਧ ਗੁਰ ਕੀ ਜਥਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਚੜ ਦਿੱਲੀੋਂ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਤਿਨ ਭਨੀ ਮੋਹਿ ਟਿਗ ਗੁਰ ਸਿਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਬਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਾਹੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਕਰ ਜਾਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ। ਤੁਮ ਕਿਤ ਜਾਓ ਹਟੋ ਅਬ ਪਾਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਟ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵੋ ਹੁਣ। ਬੀਤੀ ਤਿਮ ਚਹਿ ਗੁਰ ਜਿਸ ਭਾਂਤ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗਮਨਹੁ ਤੂਰਨ ਦੇਹੋ ਸਦਨ ਸੁਧ। ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਪੁਨ ਮੈਂ ਪਨਹੁ ਆਏ ਸਭ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਹਿ ਠਹਿਰ ਨ ਕਰਹੁ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇਹੋ ਰੇ ਗੁਰ ਸੋਢੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ
ਇਹ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਠਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਗੇ ਗੁਰ ਈਸਾ ਜਿਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਮ ਵਰਤੇ ਆਸੀ ਮਨ ਚੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਦੋਨਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹਟੇ ਤਬ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਗੁਰਾਂ ਕੋ ਆਗਿਆ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਵੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਗਲੀਨ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੀਗਰ ਕਰਤ ਸਭ ਬੰਥ ਉਲੰਘੇ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਬੜੇ ਸਦਨ ਹੈ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰ ਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਬੰਧਨਾ ਠਾਨੀ। ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਰਨਿਓ ਦਿੱਲੀ ਕੇਰ ਬਰਤਨ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਸਾਖੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਸੁਣ ਕਰ ਸੋਕ ਮਨ ਸਭ ਹਵੈ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਰ ਬਿਲੋਚਨ ਤਿੰਨ ਚੁਰੰਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਜੇ ਸਗਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਜਣਾ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਰੋਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦਨ ਸੰਗ ਪਨੰਤ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਦਰ ਬਗਨ ਖਰਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਨੇ ਬਿਮਾਨ ਅਦਕ ਦੁਤਵੰਤ। ਜਿਸ ਬਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੰਚਨ ਪੁਸ਼ਪ ਆਦ ਸਭ ਕਰੀਏ। ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਚੰਦਨ ਚਾਰ ਲਿਆਏ ਤਤਕਾਲ। ਸੋਹਣੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਫੁੱਲਣ ਕੀ ਮਾਲਾ ਗਨ ਸਿਰਜ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵੋ। ਪਸਮੰਬਰ ਲਿਹੋ ਮੋਲ ਵਿਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਆਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਨੇਕ ਸੁਗੰਧਨ ਕਰੋ ਸਕੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਅਤਰ ਫੁਲੇਲੇ ਆਦਿਕ ਕਸਤੂਰੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਬ ਤੇਲ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਚੀ ਹੈ ਜਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵ ਤੇਲ ਘ੍ਰਿਤ ਸੰਚੀ ਹੈ ਜਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਆਦਿਕ, ਜੌਂ ਆਦਿਕ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਦਿਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਪਠਾਏ ਨਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਭੇਜਿਆ। ਗਨ ਬੜੇ ਨਗਰ ਤੇ ਆਨੋ ਭਾਲ। ਪਠਾਏ ਨਰਗਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਤੇ ਆਨੋ ਭਾਲ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆਵੋ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਤਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੀ ਜੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਤ ਤੇ ਲੈ ਕੀਰਤਪੁਰੈ ਉਧਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੋਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ 5 ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿ ਕਹਾ ਲੈਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਣ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਇਮਤਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੀ ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੀ ਜੋਏ। ਉਤ ਤੇ ਲੈ ਕੀਰਤਪੁਰੈ ਪਹੁੰਚਿਓ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।